एक बंदा सी ते उहदा नां सी नसू, लेकिन उहदा जिसम बीबियां वांग हुंदा सी, आवाज़ भी बीबियां वांग हुंदी सी, उहदा रुक डोल है ही बीबियां वांग हुंदा सी ते काम भी वो करदा सी भी बीबियां दी मालिश करदा सी। ऐ घटाई नपाई करदा सी, जिवें दाइयां नहीं करदियां इंज मालिश मुलिश करदा सी, मसाज करदा सी बीबियां दा। मैं तुहानूं रिक्वेस्ट ये करांगा कि गल सारी सुणिओ शुरू तो लैके एंड तक, तुहानूं इंशाअल्लाह मज़ा आ जाएगा तो कोई ना कोई तुहानूं सीखण नूं भी मिलेगा। वो जिहड़ा नसूह है ना, वो है तो बीबियां वांगू नज़र आउंदा सी, लेकिन है मर्द सी। उन्हें काम भी बीबियां वांगू दे शुरू कर लिया, बीबियां दे मसाज करने वाला। उन्होंने कई बारी उहदे ज़मीर ने मलामत किया भी नसूह तू बंदा है तो ये काम ना कर, जे तेरा राज फाश हो गया तो बेइज्जत हो जाएगा, दुनिया ते खज्जल हो जाएगा। उहदे अंदर ने ना ज़मीर ने उन्होंने मलामत करना। चलो मसाज चंगा कर लैंदा सी, धुम पैंदी गई तो गल इत्थों तक अपड़ गई कि उन्होंने बादशाह के दरबार दे विच ना शहजादी ने तलब कर लिया बई साडा मसाज करिया कर। नसूह टुर जांदा बादशाह के दरबार दे विच ते जाके शहजादी का मसाज करदा। अजे एक दो दिहाड़ा ही गुजरिया सी ते होया इस तरह भी वो जिहड़ी शहजादी है ना, उहदा कोई लाल या हीरा गवाच गया। उन्हें कहा कि सारे जिन्ने भी मुलाजम है ने ना इत्थे, सब की तलाशी लो, मेरा हीरा गवाच गया। हुण ये नसूह उंज अंदरों इनू पता सी कि मैं मर्द हाँ ते उंज बीबियां वाले काम पिया करना वा, बीबी बन के, तो उंज मैं चोर नहीं। ये डर गया। नसूह एक नुकरे लग के ना लुक के बह गया। चलो जेड़े मुलाजम है सन शहजादी दे, उन्हें तलाशी लैनी शुरू की, नसूह ना लभे। जदों सारे लभदे ने नसूह नूं पता सी कि मैनू ही पे लभदे ने, ते रो के अल्लाह अगों अल्लाह की बारगाह दे विच माफ़ी मंगी कि मालका जे तू अज मैनू बख्शे, अगों तो लैके यह गनाह मैं नहीं करदा। मालक दे अगे जदों उन्हें गिरयाजारी की ना दिल ही दिल दे विच, ते ओह ते फिर दिलां दे भेत जानदा ना। उन्ने चिर दे विच आवाज़ पै गई बई नसूह नूं छड्ड दिओ, जिथे भी है ना लभो, हीरा मिल गया। नसूह की जान च जान आई। उन्हें आख्या वाह मालका वाह, पहली बारी तेरे नाल गल कीती है ते पहली वारी ही तू मैनू बरी सरखरू कर दिता। चलो नसूह आ गया बाहर जिथे लुके असीं। दो दिहाड़े ठहर के ना ते आखन लगा शहजादी मैनू ना कोई थोड़ी जी रुखसत चाहिए, छुट्टी चाहिए, मैनू कोई जरूरी काम है। उन्हें आख्या ठीक है। नसूह शहजादी कोलों छुट्टी लैके टुर गया ते वापस ना आया। उन्हें सुना घलिया शहजादी ने भी आ ते साडा मसाज कर। नसूह आखन लगा भी मैं माजरत चाहना कि मैं हुण ये नहीं कर सकता, मैं नहीं करना। उन्हें आख्या क्यों नहीं करना? जो तेरी डिमांड है, तेरी तनख्वाह है या रिक्वायरमेंट है, जो तेरी ख्वाहिश है, सानू किहड़ा मालां दी कमी है, तू क्यों नहीं करना मसाज साडा? नसूह आखन लगा नहीं मैं नहीं करना। जदों नसूह ने यह महसूस किया ना कि मेरे इर्दा गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, तो उन्हें अपने आप को इस घुटन के माहौल विचों कढ़न वास्ते ना यह तरीका इख्तियार किया कि नसूह इलाका ही छड्ड गया, इलाका की बस्तियां ही छड्ड गया, दूर टुर गया ते जाके ना एक जंगल बियाबां या दस दिन रेगिस्तान दे विच ना उन्हें डेरा ला लिया। अल्लाह अल्लाह उन्हें करनी अल्लाह ना लो ला ली कि वाह मालका जिंदगी च पहली बारी तेरे नाल मैं ढिडों दिलों राबता किया, तू पहली वारी मैनू खाली नहीं मोड़िया है। चलो अल्लाह अल्लाह उन्हें करनी। एक दिन होया इस तरह कि एक ना मझ उधर नूं आ गई। जदों मझ उन्हें वेखी ना तो आखन लगा ये मझ किहदी, ख्याल आया दिल दे विच। फिर आखन लगा आखिर किसी ना किसी दी ते है वे ना। नसूह ने अपने दिल दे विच ये धैया कर लिया बई इस मझ कोलों कोई मफाद नहीं, कोई लालच नहीं हासिल करना, ये कोलों अपना कोई मतलब नहीं कढ़ना, फीस बिलिल्लाह अल्लाह की रजा वास्ते इस मझ की सेवा खिदमत करनी।
ਵੇ ਬਗੈਰ ਦੁੱਧ ਤੂੰ, ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੂੰ, ਵਛੜੇ ਤੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਸੂਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਹੀ ਨਾ ਮੱਝ ਦੀ ਬਸ ਸੇਵਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ। ਚਲੋ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਕਰ ਲਿਓ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮਿਲਿਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੱਝ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਮਾਨਤ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਝ ਮੇਰੀ ਜੂ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਨਸੂਹ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ, ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਏ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਸੂਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਿਆਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੱਝ ਪਸਮਾਈ ਧਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੇ ਤਰਸਨੇ ਸਾਂ, ਵੇਖੋ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਂ ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੱਭੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਦੱਸ, ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਵੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪਏਦਾ। ਰਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਸਨ ਨਾ। ਤੇ ਨਸੂਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਸ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੈਂਦਾ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਜੂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਸੂਹ ਨੂੰ ਵਾਹ ਬੜਾ ਮਾਲ, ਕੋਈ ਦਿਰਹਮ ਦਿਨਾਰ ਰਿਆਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਹ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ। ਨਸੂਹ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਭਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਕਢਾਇਆ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਛੜਿਆ ਵੀ ਲੋਕੋ, ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਫਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਛੜਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਸਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਸੇਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਫੀਸ ਬਿਲਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕਾਫਲੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਲਰ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਚਰਚਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪੜ ਗਈ ਬਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਸੂਹ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਨਾਹ ਕੱਲਿਆ ਬਈ ਨਸੂਹ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਨਸੂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਤੇ ਨਸੂਹ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਬੇਬਾ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੋ ਸੂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਐਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਮਸਰੂਫ ਹੈ। ਏਡੀ ਬੇਨਿਆਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਵਕਤ ਜਾਂ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਨਾ ਨਸੂਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਸੂਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਸੂਹ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਝ ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਏ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਨ, ਰੂਹ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਬੜੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਿਲਣ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਨਸੂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਸੂ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਵਤਨ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾ। ਨਸੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲਾਗਾ ਦਾਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੀਆਂ ਨੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਨਾ, ਨਸੂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜ਼ੂ ਮੰਨਤਾ ਸ਼ਾਹ ਵਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿੱਲੋ ਮੰਨਤਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਤਰਲੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਅਜੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦੀ ਜੇ। ਨਸੂ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਸਾਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ, ਬੀਬੀ ਬਣ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੋ ਬੀਬੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਸਾਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਸੂ, ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੂੰ ਮੱਝ ਗਵਾਚੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਨਸੂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇੰਝ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਗਵਾਚੀ ਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਗਵਾਚ। ਉਂਝ ਉਸ ਮੱਝ ਦੇ ਇਹ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਆ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਬਾ ਮਾਲ ਤੇ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਮੱਝ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਰਮ ਦਿਨਾਰ ਦੇ ਰਿਆਲ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਖੂਹ ਕਢਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜੇਨ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਏ ਇਸ ਮੱਝ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੱਝ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਨਸੂ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮੱਝ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੀਲਾ ਬਣੇ ਆ। ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸੀਲੇ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੀਲਾ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੀ ਏ। ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਬਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੋਰ ਮੱਝ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਸਨ। ਅਸਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੋਬਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਸੂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸੂ ਨੂੰ ਬਣੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਰਗਜ਼ੀਦਾ, ਬੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਤਕੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੋਬਾਤੁਨ ਨਸੂ ਵੱਲੋਂ, ਤੋਬਾਤੁਨ ਨਸੂਹਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੋਬਾਤੁਨ ਨਸੂਹਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਬਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਸਬਕ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਆਖਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਆਖਰ ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ। ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਸੂ ਨੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ, ਥੋੜੀ ਇਨਕਮ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਆਮਦਨੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਉਜਰਤ ਸੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਛੱਡਿਆ, ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਛੜਿਆ। ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਬਣਾਇਆ? ਉਹ ਯਾਰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਈਆ ਕਰ ਲਈਏ
ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ। ਉਹ ਖਾਲਕ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਸੀਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲੀਮ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਜਾਇਜ਼, ਬੁਰੇ, ਭੈੜੇ, ਹਰਾਮ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡੀਏ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਮਾਲਕ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ।